Good morning, students. As we discussed in our last class, that is atomic structure, we came across towards some new points such as protons, electrons, circular orbitals, atomic orbitals, etc. Today in this class, we are going to study a brief detail about de Broglie's theory. As you heard from our last class, I told some important things like who discovered proton, electron, and neutron. Proton was discovered by Rutherford, electron is discovered by J.J. Thomson, and neutron was discovered by Chadwick. I will repeat my once again. Proton was discovered by Rutherford, electron was discovered by J.J. Thomson, and neutron was discovered by Chadwick. In your earlier classes, you may have studied about Rutherford model of atom. He have gave some concepts. He gave some concepts about regarding the structure, atomic structure. Keeping that thing in your mind, what has Bose done? So, Bose theory of atom. So in last class I told that atom, when I told that atom was an indivisible particle, but afterwards I told you that atom can be divided. When we went through the atom, we have found protons, electrons, and neutrons, and other 52 particles. When the Rutherford gave his concept about the atomic model, the further it has been studied by the Bose theory of atom. He has been came up with a new theory that is called as Bose theory of atom. So what he has done in our earlier classes, I taught you that there is a atom consists a nucleus. Around the nucleus there are orbitals. In last class I taught you that there are in the atom. Atom is just like is our solar system, where we can find nucleus at the center. Around the nucleus we can find the electrons. So these electrons are revolving around the protons. Electrons are revolving around the protons, where in the center nucleus it consists of protons and neutrons. It consists of protons and neutrons. Electrons were revolving around the nucleus. So they are revolving around just like as a planets are revolving around the sun. When your sun is nothing but our nucleus, which consists of protons and neutrons, where orbits are nothing but a circular path. These are circular paths where electrons are revolving around the nucleus. So this theory has been developed by Bose. So Bose came up with few ideas. Bose came up with few ideas about atomic structure. Atomic structure ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬೋರ್. ಯಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು? ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ತನ್ನ ಥಿಯರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಅವ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಿರುತ್ತೆ?
ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್, ಬಟ್ electrons are revolving around the nucleus in a circular path. ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜಿನರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಸುತ್ತೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಸುತ್ತ ಹೊಡೆಯೋ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ postulates of Bohr's theory. It is a very important question. Continuous 3 in 4 ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳೋಣ, ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 5 ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು. ಟೋಟಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಏನು 8 ರಿಂದ 9 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅವ. ಈ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಾಗೂ ಐತಿ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ electrons revolve around the nucleus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಎದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಎದಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ದೂರಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ electrostatic force of attraction between electrons and protons. ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ electrostatic force of attraction. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. when an electron is revolving around the orbit
electron is revolving in a orbit, it does not changes its velocity or speed of rotation. It remains in a stationary velocity. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಹಂತವಾದ ಒಂದೇ ವೇಗವಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಿಂದ ಮುಂಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಆ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು 1 ಆದಾಗ ಹೀಲಿಯಂದು 2, ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಾಗ 1s1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ s p d f, s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, s p d f. ಸೊ s ದಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ, p ದಲ್ಲಿ 6, 8, 10, s p d f. ಸೊ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ನಾವು s p d f ಅಂತ ಕರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. 1s, 2s, 1s ನಲ್ಲಿ 1s, 2s, 3s, 4s, 5s ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 1p ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2p ಬರುತ್ತೆ. d ನಲ್ಲಿ 1d ಬರೋದಿಲ್ಲ, 3d ಬರುತ್ತೆ. f ನಲ್ಲಿ 4f ಬರುತ್ತೆ, 1f, 2f, 3f ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4f ಬರುತ್ತೆ. ಇವೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, p ಆರ್ಬಿಟಲ್. s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ there are only 2 electrons available, ಅಂದ್ರೆ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, 2. p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 6, d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 8, f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 14. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಮೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ s ಆರ್ಬಿಟಲ್, p ಆರ್ಬಿಟಲ್, 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್, 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಆಮೇಲೆ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3d, 4d, 4f, 5f. ಸೊ ಇವೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು 2s ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಮೀಪ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. lower the energy level, stable the molecule. Higher the energy level, lower the stability. ಅಂದ್ರ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವಲ್ಲ
ಅಷ್ಟು ಇವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಅನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು 500 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದು 700 ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 900. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೋದಂಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಎನರ್ಜಿನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಬಹಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ PDF ಕಾಪಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಸನ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, when the electrons is in the level with lower energy it is more stable. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ತರ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೋವರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಲೆಸರ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈಸ ವರ್ಷನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಲೆವೆಲ್ it does not radiate energy. Fourth one ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಇದರದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಂತೀವಿ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟಮ್ಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿಸ್ ಆಟಮ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ಜೋರಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಲ್ ನ ಎಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಸೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬಾಲಿನ ದೂರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫೋರ್ತ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
as long as the electron is in its stationary energy level it does not radiate. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿನ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲೋವರ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಟರ್ಮ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್. when an electron gains a energy it get excited from its ground state to higher state. It may be second orbit, it may be third orbit. This the process is called as excitation. When an electron gains some energy it gets excited to higher energy level. It gets excited to higher energy level and this process is called as excitation. So ಈಗ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚಂದನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂದಿರಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೊದಲಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಳ್ಕೋತದಂಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗನ. ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗನ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಮಿಟ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಎಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಎರಡು ಒಂದು. ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ postulate. Fifth postulate. What does fifth postulate says? So ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ absorbs energy, electrons absorbs energy to get excited. ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ರೂಲ್. ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ E is equal to h nu. E is equal to h nu. So energy is formed in a bundle of packets. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ provide energy. So the energy provided
in the form of quanta. Quanta is nothing packets of energy. Packets of energy ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ different packets ಅಲ್ಲಿ same amount of energy ಇರುತ್ತೆ, but there is a gap between each energy packet. This is called as a quantum quanta, or E is equal to h nu theory ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ energy distribution is in the form continuous ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, continuous form but in a packets. So the quantum or photon energy absorbed or emitted is given by, ಈಗ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಇ ಹೈ ಮೈನಸ್ ಇ ಲೋ is equals to h nu. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತೀನಿ, E1 ಅಂತೀನಿ, ಇದು E2, ಇದು E3. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 1, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 2, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 3. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 3, ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದೈತಿ, E3 ದಿಂದ E2 ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ E3 ದಿಂದ E1 ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ E3 ದಿಂದ E2 ದಿಂದ E1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ h into nu, where h is a Planck's constant. H is a Planck's constant. F is frequency of photon emitted or absorbed. ಈಗ ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು, h is equal to Planck's constant. Nu is equal to frequency. ಸೊ nu ಅನ್ನೋದು h ಅನ್ನೋದೇನು Planck's ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಅಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. v ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದಿಂದ ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಿಂದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ E3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ದಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಟಿಂಗ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್, ಎರಡನಾಗ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ h ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ 6th point. An electron comes back from an excited state to the ground state. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ,
ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕೋತ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಖುಷಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಕೋತ ಬರ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ತನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಗು ಇದ್ದಂಗ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನು, ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವುದಂದಂಗ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನು, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಂಗ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಗು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೋಗೋಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರೋ ತನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ತನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನೂ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ದಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ, ಯಾವ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ತೆಳಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಂಗುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. Angular momentum is equal to mvr is equal to n into h by 2 pi. So ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, angular momentum. ಯಾಕೆ, electron is revolving around the circular path, so I am here using an angular momentum term. So angular momentum is equal to mvr. M is mass, v is velocity, r is radius. m ಅಂದ್ರೆ mass of electron, v is velocity of electron. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಓಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಟರ್ಮ್. ಇವು 3 ಟರ್ಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಂಗುಲರ್ ಟರ್ಮ್. ದಿಸ್ mvr is equal to n into h by 2 pi. n ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್, n is equal to 1 2 3 ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. h is the Planck's constant 2 pi. Pi is nothing but 22 by 7. So by using this, the angular momentum of electron is an integral multiple of m. Angular moment na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, m into v into r ಅಂದ್ರೆ mass of electron, mass of velocity of electron, radius of orbit ನ ಮುಖಾಂತರನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಅಥವಾ n is equal to n into h by 2 pi. It is the number of orbitals into Planck's constant divided by 2 pi. It gives the angular momentum of electrons. So electrons ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ angular momentum ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ angular momentum ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ r ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, n into ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ h by 2 pi into n. These are the postulates. Remaining we will discuss in next class. Thank you. Please subscribe, share and comment, and if you have any questions please send it in WhatsApp group. Thank you.